कैरिबियन सागर मझामझी गोटे फैमिली छुट्टी मनाउथिले। माँ जूलिया गाधेबा पई किंबा पहरिबा पई से डंगारू समुद्र को जंप करनिए। किछि समय पहरी पहरी ताकू अनुभव हुए जेमिति ता आखो पाखरे किए अछि। चारिपटे देखिबाकू चेष्टा करे किंतु ताकू किए देखा जांतिनी। किछि समय परे पुणी थरे से सेम अनुभव हुए किंतु एथरे भी किए देखा जाएनी। ता सांगे रे जहा भी घटना घटुतला से सब को इग्नोर करिकिना ताकू टिके डर लागुतला, जोथि पई से डंगा पटुकू पहरिबाकू लागे। ठीक सेही समय अचानक से ता गोड़ को किए धरी दिए, जहा द्वारा से डरिकी बहुत जोरे चिल्लेबाकू चेष्टा करे किंतु जेहेतु मुह भितर पानी पशि जाउतला सेतिपई से चिल्लेई भी पारु नथला। ता झियो जार ना केसी थिला सी इयरफोन लगेकिना गीत शुणुला, जहा द्वारा ता मार शब्द किंबा चित्कार शुणा जाउ नथला। एपटे ता बापा और पुओ दी जण माछ धरिबाकू सेठी चेष्टा करुथिले। बहुत चेष्टा करिबा परे भी से डंगा पाखकू पहुंची पार नथला। आ तार ही हस्बैंड जार ना थिला टॉम, सी किछि समय पर नोटिस करे कि ता वाइफ एबे डंगारे नाही। एपट सेपट देखा देखी करि सारला परे ताकू देखा जाए दूर रे ता वाइफ पानी रे पहरुची, जेमिति लागु थाए से गोटे प्रॉब्लम रे अछि आ जोथि पई से प्रॉब्लम को सी फेस करि पारनी। यह देखिकिना सी बहुत डरी जाए, जोथि पई से डंगारू जंप करनी, जहा द्वारा से ता स्त्री रो जीवन बंचाई परिवो। किछि समय देखु देखु टॉम एबे ता वाइफ पाखरे थाए आ जेमिति सेमिति करिकिना ताकू टाणीकिना डंगा को नै आसंती। डंगा को चढ़ेला बेलकू तार ही पुआ और झियो साहाय्य करंती चढ़ेबा पई। चढ़ी सारला परे टॉम रो वाइफ बहुत डिस्टर्ब थिला, बहुत टेंशन थिला, बहुत डर थिला, जोथि पई ता फैमिली ताकू बुझौथिले कि जहा हे गला ताकू भूली जा। किछि समय पर राति हे जाए। राति रे बेन रो जन्मदिन थिला, जे कि टॉम रो पुओ तार जन्मदिन पाळंती। किछि समय पर केसी रो गोटे कॉल आसे, जोटा ता बॉयफ्रेंड ताकू करथिला। से लैपटॉप को नेकी गोटे साइड रे बसी जाए और ता संगे कथा होबाकू लागि जाए। जो समय रे केसी कथा होतला ता बॉयफ्रेंड संगे, ता बॉयफ्रेंड देखाए से जो लोकेशन थिला से लोकेशन रे बादल सबू घेरी हे गलेनी। देखिबाकू बहुत डरावना देखा जाउता है। और ठीक सही समय रे किछि ग्लिच कारणरू कॉल कटि जाए। ए जिनस को नोटिस करिकिना केसी ता बापा टॉम को जाइकी कहे, ता बापा कुहे आमे सहर ठू बहुत दूर रे अछु, सेति पई सिग्नल रो प्रॉब्लम थिवो, जोथि पई तोर कॉल कटि गला। ठीक सेही समय रे डंगारो बाहरे एमानु किछि साउंड सुना जाए। जेते बेले समस्ते जाइकिना बाहरे देखंती तो सेमाने नोटिस करंती कि बहुत सारा बेल माछ जोटा तांकर ग्रुप सेमाने से डंगा पटु क्रॉस करूथांती। किछि समय पूरा फैमिली से बेल रो पूरा ग्रुप को देखुथांती। देखु देखु अचानक से डंगा को गोटे झटका अनुभव हुए, जहा द्वारा टॉम रो पुओ बेन से पड़ी जाए। किछि समय परे टॉम नोटिस करे जदि किछि डंगा को माड़ बाजिथिवो किंबा किछि खराबी आसीथिवो, एहा भाबिकिना से डंगार तळु को जंप करिनिए चेक करिया पई। किछि समय टॉम जेतेबेले चेक करिया को तळु को जाइथिला तो अचानक से जेतेबेले ऊपर को उठे तो ता हाथरू ब्लड बाहरुतला। फैमिली माने ताकू डंगा को नेकी आसंती। डंगा को नेकी आसाला परे से माने नोटिस करंती कि टॉम रो हाथ रे बहुत बड़ कट बाजी जाइछि। ताकू जेतेबेले पचरा हुए तो टॉम जणाए कि जो समय रे मु तळु को जाइथिली से समय रे मते एमिति अनुभव हुए जेमिति मो आखो पाखरे गोटे बहुत बड़ जंतु बुलुची आ ताकू इग्नोर करिकि मु पछकू जेमिति बुलिची तो डंगा रे लागिथिबा प्रोपेलर रु तार हाथ कटिगला। टॉम रो वाइफ टॉम रो हाथ को सिलाई कर दिए जोठी कट बाजी थिला। टॉम बुझी जाइतिला कि तार डंगा रे बहुत बड़ माड़ बाजी जाइछि, जहा द्वारा से साहाय्य मागिया को चेष्टा करे। टॉम रो वाइफ रेडियो कनेक्शन रु से साहाय्य मागुथला। टॉम रो झियो जार ना केसी थिला, से मोबाइल सिग्नल माध्यम रे ट्राई करुथला, चेष्टा करुथला। किछि समय चेष्टा करि सारला परे जेमिति केसी डंगार तळु को ओल्हे तो से अचानक से चिल्लेबाकू लागि जाए। ता सामना रे गोटे बहुत भयंकर मॉन्स्टर देखा जाउथाय, जे कि ता निज भाई ही थाए। गोटे मास्क पिंधिकी ता संगे प्रांक करुथला। किछि समय पर्यंत से डंगा चाले तापर बंद हो जाए। एठी टॉम बहुत टेंशन में आसी जाइतिला। से समस्त को जणाए कि 4 दिन रे ही खाइबा अछि, तापरे आउ किछि खाइबा आम पाखे नाई। सेति पई हमकु गोटे माछ धरिला वाला डंगा देखिया को पड़िबो किंबा खोजिया को पड़िबो। किछि समय परे एमाने समस्ते रेस्ट करूथांती। टॉम सी एबे ड्राइवर सीट रे बसिथिला। अचानक से किछि समय परे रेडार रे बहुत सारा सिग्नल देखा जाए। जेतेबेले बाहर को जाइकिना सेमाने चेक करंती तो सेमाने देखंती ऊपर बहुत सारा उल्कापिंड पडुची। सेमाने एमिति ही देखुथांती। देखु देखु गोटे उल्कापिंड एते क्लोज आसी जाए, जहा द्वारा टॉम बाध्य हो जाए से डंगाटी को स्टार्ट करिया पई।
आ डंगाटीकु जेमिति सेमिति करके स्टार्ट करिया को चेष्टा करे। ठीक सेही समय रे आउ गोटे उल्कापिंड तांकर एते क्लोज पड़े जहा द्वारा सेमाने डरिकिना परस्पर को धरी पकांती। ठीक सेही समय रे टॉम को अनुभव हुए कि एटा उल्कापिंड नुहे, एटा गोटे सैटेलाइट जोटा कि नष्ट हो जाइछ आ तार ही सब गुंड गुड़ा पड़ुची। सेही समय रे बेन नोटिस करे कि तांकर डंगारू धुआं बाहरुची। जेतेबेले से धुआं को देखिकिना टॉम जाए चेक करिया पय तो ताकू जणा पड़े कि तांकर डंगा एबे पूरा खराब हो जाइछि, तांको पाखरे आउ किछि ऑप्शन नाही। ठीक सेही समय रे बहुत जोर जोर पवन हवा को लागे जोथि पई पूरा फैमिली डंगा भितरे जाइकिना लुचि जांती। कंपास एते जोर गोल गोल बुलुतला जोटा को किए भी नोटिस कलेनी। डंगा रे जोर जोर लहरी बाजिबा द्वारा डंगा बहुत जोर वाइब्रेट होतला हलुतला जोथि पई टॉम रो पुओ बेन से पड़ी जाए, ता हाथ रे माड़ बाजी जाए। सबु फैमिली ताको संभालिया को चेष्टा करंती। सेतिकी भितरे टॉम नोटिस करे कि ता स्त्री जूलिया तार नाकरू ब्लड बाहरुची, ता मुंड बुलिया को लागुची। से समय रे जूलियार झियो केसी डंगा एते जोरे हलिवा द्वारा ताको बांती हुए तो सी जाइकी वॉशरूम भितर बांती करि पकाए। एठी टॉम एपटे रेडियो ट्राए करथाय, चेष्टा करूथाय कि केमिति सिग्नल कनेक्ट हे जुवा मु सहाय्य मागिबी। ठीक सेही समय रे एमान को गोटे हाई स्पीच नॉइस सुना जाए, बहुत जोरे पवन मध्य होथाय। से पवन द्वारा गोटे कबाट तांकर खोली जाए जोथि पई पवन भितर को पसि जाए। भितर जहाँ भी सामान थिला से सामान सब उड़ीकिना एपट सेपट माड़ बाजिवा द्वारा काच सारा भांगी जाउथाय। देखु देखु एबे डंगा भितर ना लाइन थिला ना किछि देखा जाउथला जोथि पई टॉम गोटे फ्लेयर जळाए, किंतु से फ्लेयर रो भी किछि समय परे से भी बंद हो जाए। तापरे चारिपटे अंधारी अंधार। नेक्स्ट सीन रे आमे देखु सखाळ हो जाइछि, जेमिति पूरा फैमिली सखाळे शॉक रे उठंती तो सेमाने नोटिस करंती कि जहाँ भी राति रे स्टॉर्म आस्तिला से एबे बंद हो जाइछि। उठिकी बाहर को नोटिस करंती तो सेमाने देखंती कि तांकर डंगा पूरा नष्ट हो जाइछि, चारिआडे माड़ बाजिछि भांगी जाइछि। आ ठीक तांको आखि सामने रे तांको जहाँ देखा ता ऊपर सेमान को विश्वास हलानी। सेमाने गोटे एमिति मरुभूमि रे थिले जोठी पानीर नाम निशान नथिला। अचानक समुद्र कुआडे पछपुटकू घुंची जाइतिला। पूरा फैमिली आश्चर्य थिले, किंतु से सब को इग्नोर करिकिना सेमाने सिग्नल खोजिया को एबे भी चेष्टा करथांती। टॉम बसिकिना भाबु थाए, सेतिकी भितरे टॉम रो पुओ से अचानक गोटे दीटा कंकड़ा को धरिकिना टॉम ऊपर खेलिवा को लागि जाए। टॉम नोटिस करे गोटे कंपास को धरि थाए, से कंपास को देखिकिना कहउथाय कि कंपास एबे उल्टा हो जाइछि। टॉम जणाए एमितिका सिचुएशन 7 लाख वर्ष आगुरु गोटे थर हेइतिला। ए कथा को सुनिकिना टॉम रो झियो केसी सी भाबु थाए कि ता बॉयफ्रेंड बोधे मरी जाइछि, सी एबे दुनिया रे नाही। जहा को भाबिकिना से भितरु बहुत भांगी पड़े। केसी को बुझिया को ता माँ बहुत चेष्टा करे, किंतु केसी ता माँ को ठेलिकिना से डंगा भितर को चली जाए। जूलिया और टॉम जहाँ भी खाद्य बंचितिला ताकू सब गोटे जगार रखुतिले। सेमाने देखुतिले कि आमे आउ केते दिन सर्वाइव करि परिबा। एपटे बेन को देखा जाए। बेन तार जन्मदिन रे जहाँ भी बेलून सब बंचितिला से बेलून सब को से गोटे जगार जमा करिकिना ताकू ऊपर उड़िया को लागि जाए, गोटे सिग्नल भलिया, जहा द्वारा से भाबु थाए कि आकू देखिकिना किए तांकर सहाय्य करिया को ता पाखु को आसी जिवे। किछि समय पर्यंत टॉम चेष्टा करूथाए रेडियो रे कनेक्शन करिया को। किछि समय करू करू तार गोटे जनक संगे कनेक्शन हेई भी जाए, जार ना नाव थिला आ सी गोटे सबमरीन रो कैप्टेन थिला। ता संगे कथा हे सारला परे टॉम जणाए कि को सिचुएशन रे समाने पड़ी जाइजंती। ठीक सेतिकी भितरे सबमरीन रो कैप्टेन जार ना थिला नाव, सी भी कुहे कि मु भी से सेम प्रॉब्लम रे पड़ी जाइछि। सबमरीन रो कैप्टेन से जणाए कि मैग्नेटिक पोल रिवर्स हो जाइछि, सेति पई पानी पछुआ घुंची जाइछि। कैप्टेन जणाए आउ मु सर्वाइवर को देखिनी, बाकी गोटे सप्ताह परे समुद्र पुणी थरे फेरी आसीबो, मैग्नेटिक पोल रिवर्स पुणी थरे होबो। से कैप्टेन यह भी जणाए कि जेते शीघ्र होउछि तम माने गोटे एमिति हाइट रे ऊपर चढ़ी जाओ, कहीं ना जेते बेले समुद्र पुणी थरे फेरी आसीबो से समय रे से समुद्रर लहरी किंबा से पानी को संभाली परिबोनी। जेते हाइट रे थिबो सेते बंचिवार अधिक चांस थिबो। कैप्टेन जणाए कि मो सह आउरी भी 2टा मेंबर थिले, किंतु तांकर मृत्यु हे गेला। एबे मु एकला ही सर्वाइवर बंचिछि। जेते बेले ए कथा को सुनी किना टॉम रो वाइफ से रिक्वेस्ट करे कि मो फैमिली किंबा मोर छुआ मानु को प्लीज दया करी बंचै दियो, जहा द्वारा से कैप्टेन गोटे मैप दिए। से मैप को फॉलो करिकी सेमानको पाखुको पहुंची पारिबे। यह भाबिकिना सेमाने परस्पर मध्य कथबार्ता होतांती कि आज गोटे दिन तमे समस्ते रेस्ट करनियो, कालीठू हमको बाहरिया को पड़िबो। टॉम रो वाइफ से एबे सब खाइबा को गोटे जगार रखुताए, बैग फेक पैकिंग करुताए, कहीं ना तांको काली बाहरिया थिला। टॉम नोटिस करे कि ताको दूररू गोटे हलचल देखा जाउची।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଟମ୍ ନୋଟିସ୍ କରେ କି ସେଠୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି। ସେ ମଣିଷର ହାତରେ ଗୋଟେ ଭାଲା ଧରିଛି। ଟମ୍ ଆକୁ ଦେଖିକିନା ସେ ଦୌଡ଼ିକିନା ପାଣି ବୋତଲଟା ନେଇକିନା ସେଇ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି ଟମ୍ ତାକୁ ପାଣି ଦିଏ ପିଇବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ସେ ଅଜନବୀ ଯେତେବେଳେ ଟମ୍ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଚାନକ ସେ ବୋତଲରୁ ଟମ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ଆକୁ ଦେଖିକିନା ଟମ୍ର ୱାଇଫ୍ ଦୌଡ଼ିକିନା ଆସେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଟମ୍ର ୱାଇଫ୍ ଯେମିତି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ ସେତିକି ଭିତରେ ସେ ଅଜନବୀ ଟମ୍ର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରେ ଆଉ ସେଇ ଭାଲା ତା ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟମ୍ ଟିକେ ଡେରି ଛଟପଟାଏ ଆଉ ତାର ଜୀବନ ସେଠି ଚାଲିଯାଏ। ଆକୁ ଦେଖିକିନା ଟମ୍ର ୱାଇଫ୍ ଏତେ ଭିତରୁ ଡରିଯାଏ। ସେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକିନା ଚାଲିଯାଏ। ଦୌଡ଼ିକିନା ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଜନବୀ ସେ ଭାଲାକୁ ଧରିକିନା ଟମ୍ର ୱାଇଫ୍ ପଟକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ସେ ଭାଲା ଟମ୍ର ୱାଇଫ୍ର ହାତରେ ବାଜେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାତରେ ତାର ଗୋଟେ କଟ୍ ବାଜିଯାଏ। ଯେମିତି ଜୁଲିଆ ଦୌଡ଼ିକିନା ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ପହଞ୍ଚେ, ତାର ଝିଅ ଆଉ ପୁଅକୁ ଦି ଜଣକୁ କୁହେ ଲୁଚି ଯାଅ କୋଉଠି ଗୋଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକିନା ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ସେ ଅଜନବୀ ଆସେ, ବହୁତ ଜୋରେ କବାଟ ବାଡ଼ାଏ, ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଖୋଲି ବି ଦିଏ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପୁରା ଛାନବିନ କରୁଥାଏ। ଛାନବିନ କରୁ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ କିଛି ଖାଦ୍ୟ। ସେ ସବୁକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜୁଲିଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ପଶିଛି, ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଥିଲା। ଜୁଲିଆ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ଲୁଚିକିନା ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲିଯାଏ। ସେ ଅଜନବୀ ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମିଳେନି। ତ ଭାବେ ବୋଧେ ଜୁଲିଆ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସିଏ ଇଗ୍ନୋର କରିକିନା ସେ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରିକିନା ଯାଉ ହିଁ ଥାଏ। ସେତିକି ଭିତରେ ସେ ଅଜନବୀର ଯୋଉ କୁକୁର ଥିଲା ସିଏ ଦେଖିଦିଏ ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ଅଚାନକ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁକୁର ଜୁଲିଆକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆସେ ତ ଜୁଲିଆ ତା ହାତରେ ଯୋଉ ଛୁରୀ ଥିଲା ସେ ଛୁରୀକୁ ଧରିକିନା ସେ କୁକୁରକୁ ସେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଏ। କୁକୁର ଯୋଉ ସମୟରେ ମରିଲା ତାର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଜନବୀ ବାହାରକୁ ଆସେ ଆଉ ତା କୁକୁରକୁ ଦେଖେ ତ ସେ ଦେଖେ ତା କୁକୁର ଏବେ ମରିସାରିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିକିନା ସେ ଭିତରୁ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ସେତିକି ଭିତରେ ଜୁଲିଆ ସେ ଡଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସାଇଡ୍ରୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଟେ ସେ ପଶୁଥିଲା ସେଇପଟେ ସେ ଅଜନବୀ ଅଲରେଡି ପଶିକି ହିଁ ଥିଲା। ଜୁଲିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେ ଅଜନବୀ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଅଜନବୀ ଜୁଲିଆକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଧରିକିନା ତଳେ ପିଟି ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୁଲିଆର ନାକରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ଏ ସବୁକୁ ଜୁଲିଆର ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଦି ଜଣ ସେଇଠି ଲୁଚିକିନା ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୁଲିଆର ଝିଅ କେସି ସେ ହିମ୍ମତ କରିକିନା ବାହାରେ ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୟର ଗନ୍ ଥାଏ, ସେ ସେଇ ଫ୍ଲାୟର ଗନ୍ରେ ସେଇ ଅଜନବୀକୁ ନିଶାନା ଲଗେଇକିନା ତା ଉପରେ ସୁଟ୍ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ପୁରା ଡଙ୍ଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୁଲିଆ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ଆସେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ, ତ ଦେଖେ ସେ ଅଜନବୀ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି, ମରିନି। ସେ ଏବେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସେତିକି ଭିତରେ ଜୁଲିଆ ଗୋଟେ କିକ୍ କରେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା ମ୍ୟାପ୍, ଖାଇବା ସାମାନ ଏସବୁ ନେଇକିନା ଜୁଲିଆ ସେଠୁ ବାହାରିଯାଏ। ବେନ୍ ଆଉ କେସି ପ୍ଲସ୍ ଜୁଲିଆ ତିନି ଜଣ ମିଶିକିନା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିନା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଅଲବିଦା କହିକିନା ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତିକି ଭିତରେ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତି କି ଡଙ୍ଗା ଭିତରୁ ସେ ଅଜନବୀ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି। ସେ ଏବେ ତକ ଯାଏ ଜିନ୍ଦା ଅଛି, ସେ ମରିନି। ଠିକ୍ ସେତିକି ଭିତରେ ଅଚାନକ ସେ ଡଙ୍ଗା ଫାଟିଯାଏ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଚାଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯୋଉଠି ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କେସି କୁହେ ବୋଧେ ବେନ୍ ଲଗେଇଥିବା ସେ ବେଲୁନ୍ ତାକୁ ଦେଖିକିନା ସେ ଲୋକ ଏପଟକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଭାବିକିନା ବେନ୍ ତା ନିଜ ଉପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା କି ତା ପାଇଁ ତା ବାପାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବେନ୍ର ମା ସବୁ କିଛି ବୁଝାଏ କି ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ, ଆଦେହରେ ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଜୁଲିଆ କୁହେ ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଅଜନବୀ କିମ୍ବା ସେ ଲୋକ ଏବେ ତକ ଯାଏ ଆମ ପଛରେ ହିଁ ଅଛି, ସେ ଆମର ପିଛା କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ବେନ୍ ନୋଟିସ୍ କରେ ଗୋଟେ ହେମର ହେଡ୍ ମାଛ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଭିତରେ ଜୁଲିଆ ନୋଟିସ୍ କରେ କି ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେଇ ଲୋକ ଏବେ ତକ ଯାଏ ଫଲୋ କରୁଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଏମାନେ ସେ ଲୋକଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ଦୌଡ଼ିବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କଣ୍ଟେନର ଦେଖାଯାଏ ତ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବହୁତ ସାରା ଜମା ହେଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେଖାଯାଏ। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଥରେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜୁଲିଆ ନୋଟିସ୍ କରେ କି ତା ପୁଅ ବେନ୍ ଏବେ ସେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ପାଣିର କମି ହେଲାଣି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ପାଣି କାଢ଼େ ପିଇବା ପାଇଁ। ଦେଖେ ପାଣି ବୋତଲରେ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଜୁଲିଆ ଯେତେବେଳେ କେସି ପଟକୁ ଦେଖେ ତ କେସି ଜଣାଏ ବୋଧେ ମୁଁ
ବୋତଲର ଠିପିକୁ ଭଲସେ ଟାଇଟ୍ କରିନଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଜୁଲିଆ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଏମିତିରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ କେସି ପାଇଁ ଏବେ ପାଣି ଆହୁରି ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯେତିକି ବି ପାଣି ଥିଲା ସେ ସବୁତକ ପାଣି ବେନ୍କୁ ଦେଇଦିଏ ପିଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହବାକୁ ଲାଗେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଜୁଲିଆ କେସିକୁ ଗାଳି ଦଉଥାଏ କି କାହିଁକି ତୁ ଠିପି ଭଲସେ ଲଗେଇଲୁନୁ, ତ କେସି ଜଣାଏ କି ଏମିତିରେ ବି କ'ଣ ଫରକ ପଡୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ମରିବାର ହିଁ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ମା ଝିଅ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ କ୍ରାସ୍ ପ୍ଲେନ୍ଟେ ପଡ଼ିଛି। ସେ କ୍ରାସ୍ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଦେଖିକିନା ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରେ କିଛି ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଥିଲେ। ସେସବୁ ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜୁଲିଆ ଡିସାଇଡ୍ କରେ କି ଆମେ ଆଜି ରାତି ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଜୁଲିଆ ନୋଟିସ୍ କରେ କି ତା ଜ୍ୟାକେଟରେ ତାକୁ କିଛି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯେମିତି ସେ କାଢ଼ିକିନା ଦେଖେ ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋକୁ ଦେଖିକିନା ସେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋରେ ସିଏ, ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ତା 2 ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜୁଲିଆ ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଜୁଲିଆର ଝିଅ କେସି ସେ ପଚାରେ କି ମା ତମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ତ ମା ଜଣାଏ ଟମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇକିନା ମୋତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜୁଲିଆର ଝିଅ କେସି ସେ ଏବେ ସେ ପ୍ଲେନ୍ର ବାହାରେ ବସିଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକ କେସିକୁ ଏବେ ପଛପଟୁ ମାରିବାକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ସେ କେସିର ମା ଜୁଲିଆ ସେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇକିନା ଆସେ ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ମାରିଦିଏ। ସେ ବାରମ୍ବାର ତା ଉପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛୁରୀରେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। କେସି ଏହାକୁ ଦେଖିକିନା ସେ ଏବେ ଜୁଲିଆକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେ ପ୍ଲେନ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ 3 ଜଣ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ତ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତି କି ଏବେ ସେଇ ଲୋକ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର ଦେହ ସାରା ଏବେ ପୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଜୁଲିଆ ନୋଟିସ୍ କରେ କି ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକର ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା କଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିକିନା ସେମାନେ 3 ଜଣ ସେଠୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଏବେ ସେ ଲୋକର ଦେହରୁ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରେ। କିଛି ସମୟ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅଚାନକ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନରେ ଜୁଲିଆ ରହିକିନା ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଥାଏ କି ତାକୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ସମ୍ବରିନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସେତିକି ଭିତରେ ବେନ୍ ଅଚାନକ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଚାଲିଯାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜୁଲିଆ ଚିଲେଇକିନା କୁହେ ରହିଯା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ଭିତରେ ବେନ୍ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ପାଣିରେ ସେ ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇକିନା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୁଲିଆ ଦୌଡ଼ିକିନା ଆସେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବେନ୍କୁ ସେ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ଆଉ ତାକୁ କୁହେ ଅଞ୍ଜାନ ପାଣି ପିଇବାଟା ତୋ ଦେହକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେବାକୁ ଲାଗିଯାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବେଶୀ ଦୂର ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କିଛି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ଧରିକିନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ରେଡି ହେଇଯାଏ, ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଜୁଲିଆ ତା ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେନ୍ର କିଛି ହବନି, ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହବନି। ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ହିଁ କରୁଥିବେ, ଅଚାନକ ସେ ଜୁଲିଆକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ। ଯେମିତି ଜୁଲିଆ ବାହାରକୁ ବାହାରିକିନା ଦେଖେ ତ ସେ ନୋଟିସ୍ କରେ କି କଙ୍କଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ପଟକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତାକୁ ଦେଖିକିନା ଜୁଲିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପିଲା ଛୁଆକୁ ଉଠେଇକିନା ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଠି 3ଟା ମଣିଷ ବି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ 3 ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଜଣ ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ିକିନା ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କ ପଛପଟେ ବହୁତ ସାରା କଙ୍କଡ଼ା ବି ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଥିଲା। ଯେମିତି ସେମିତି କରିକିନା ସେ କଣ୍ଟେନର ଉପରେ ଏମାନେ 3 ଜଣ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ା ମାନେ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟେନର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟେନରରେ ଗୋଟେ ଗେପ୍ ଥିଲା, ଯୋଉ ଗେପ୍ ଭିତରେ ସେ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ସେଇ କଣ୍ଟେନରର ଗେପ୍ ଭିତରେ ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ପଶିଯାଏ। 3 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି କି କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପଟକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଫାୟାରିଂ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟଠୁ ବେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେଠି ଚାଲିଯାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କଣ୍ଟେନର ଉପରେ ଜୁଲିଆ ଆଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଜୁଲିଆର ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ଦେହରୁ ଏତେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଠି ବେହୋସ ହେଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୁଲିଆର ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସେ ସେ ନୋଟିସ୍ କରେ କି ତା ପାଖରେ ବେନ୍ ନାହିଁ କି କେସି ନାହିଁ, ସେମାନେ 2 ଜଣ ତା ପାଖରେ ନଥିଲେ। ବହୁତ ଜୋରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ସେ ନୋଟିସ୍ କରେ କି ଚାରିପଟେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ବହୁତ ଜୋରେ ଜୋରେ ପବନ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଧୂଳି ଚାରିପଟେ ଉଡ଼ୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ କେସି ତା ମା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ କୁହେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଏଇ ଆଖପାଖରେ ହିଁ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଏ ବି ମିଳିଲେନି। ଠିକ୍ ସେତିକି ଭିତରେ ବେନ୍ ବି ଆସିଯାଏ।
ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା କଣ୍ଟେନର ଦେଖାଯାଏ। ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଥିଲା, ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଇନି ସେତିକି ଭିତରେ ଜୁଲିଆ ନୋଟିସ୍ କରେ ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଯୋଉଠି କଙ୍କଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଏବେ ତକ ଯାଏ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଲାଇଟର ଦ୍ୱାରା ସେ ଚମଡ଼ାକୁ ଜଳେଇବାକୁ ଲାଗିଯାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାର ରକ୍ତ ବାହାରିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପବନ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେ ବି ସେଠି ବଡି ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁକୁ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତି, ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ବଡିରୁ ତାଙ୍କୁ ଗନ୍ ମିଳେ, ତ ଗୋଟେ ବଡିରୁ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ମିଳେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁ କରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ମିଳେ ଯାହା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବୋତଲ ଥିଲା। ସେ ରେଡ଼ିଓକୁ ନେଇକିନା ସେ ସିଗ୍ନାଲ କନେକ୍ଟ କରିକିନା ସେ ସେଇ ସବମରିନର କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ କନେକ୍ଟ କରେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ କି ଆମ ହାତରୁ ମ୍ୟାପ୍ ହଜିଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ। ସେ ସବମରିନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଜଣାଏ କି ତମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିଛି କି ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସୁଛି, କିଛି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଜଣାଏ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୟର ଗନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫ୍ଲାୟର ଗନ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଯଦି ତାର ଆଲୁଅ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ଆଲୁଅ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସିଧାରେ ଚାଲି ଆସ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ତମେ ଚାଲି ଆସ। ଏହା ଭାବିକିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ଲାୟର ଗନ୍ ମାରେ ତ ସେ ଫ୍ଲାୟର ଗନ୍ର ଆଲୁଅକୁ ଦେଖିକିନା ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୋଟାଲ ସେ ଆଲୁଅ ପଟକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଚାଲି ସାରିଲା ପରେ ବେନ୍କୁ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉଠି ସେ ପରିସ୍ରା କରେ। ପରିସ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ କେସି ଆଉ ତା ମା ଜୁଲିଆ ଦି ଜଣ ଦେଖନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସବମରିନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ସବମରିନ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥରର ପାହାଡ଼ଟିଏ ଥିଲା ଯାହାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ସେଇ ପଥର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତି ଅଚାନକ ସେ କୁଆଡ଼ୁ ପବନ ଆସିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପରେ କିଛି ପଥର ତଳକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ଜୁଲିଆ ନୋଟିସ୍ କରେ କି ଗୋଟେ ପଥର ତାଙ୍କ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେତିକି ଭିତରେ ଜୁଲିଆ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠେଲିକିନା ଆଗକୁ ପଠେଇ ଦିଏ ଆଉ ସିଏ ପଛରେ ରହିଯାଏ। ପଥର ମଝିରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତା ଛୁଆ ଆଉ ଜୁଲିଆ ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଜୁଲିଆର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତା ମାଆକୁ ଡାକିବାକୁ କିମ୍ବା କୁହନ୍ତି କି ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଜୁଲିଆ ଜାଣିଥିଲା କି ସେ ଯାଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୋର ଦିଏ କି ତମମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିନା ଏକା ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକିନା ତମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ନେବି କିମ୍ବା ତମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବି। କେସି ତା ଭାଇ ବେନ୍କୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକିନା ଟାଣିକିନା ସେଇ ପଥରର ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିକିନା ସେ ଏବେ ସବମରିନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଯେମିତି ସବମରିନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ତ ସବମରିନର କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ନୋଟିସ୍ କରେ। ସବମରିନର କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ମାଡ଼ ବାଜିଥାଏ, ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ସାରା ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଜଣାଏ କି ଏବେ ଏଠି ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏବେ ଏଇ ସବମରିନ ତମର, କିନ୍ତୁ ଏ ସବମରିନରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଯାଇପାରିବ। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକିନା କେସି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ତା ମା ପାଖକୁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ କି ତା ମାଆକୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ସେ ନେଇକି ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ଭିତରେ ଏପଟେ ଦେଖାଯାଏ କି ଜୁଲିଆ ନୋଟିସ୍ କରେ କି କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୁଲିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ ଥିଲା, ସେ ଗନ୍ରେ ସେ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜୁଲିଆ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଗୁଲି ଥିଲା, କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲେ, ତ ସେ ହାର ମାନିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଜୁଲିଆ ନୋଟିସ୍ କରେ କି ତା ଝିଅ ଉପରୁ ହାତ ବଢ଼ଉଛି, ତାକୁ ଡାକୁଛି। ଜୁଲିଆ କେସିକୁ ଦେଖିକିନା ଗୋଟେ ଥର ସିଏ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାର ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ ବାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ଚଢ଼ିକିନା କେସିର ହାତକୁ ଧରିନିଏ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିଏ ଏବେ ସେ ପାହାଡ଼ କ୍ରସ୍ ବି କରିନିଏ। ସେମାନେ ଏବେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିନା ସବମରିନ ପାଖକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସବମରିନ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ଏବେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବି ଦୌଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକିନା ସେମାନେ ଏବେ ସବମରିନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସବମରିନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତି କି ବେନ୍ ଏବେ ସବମରିନର ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି ଆଉ ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ ଅଛି। ସବମରିନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିକିନା ମା ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ବେନ୍ ଫାୟାରିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ କି ସେ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ସବମରିନ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବେନି। ଯେମିତି ସେମିତି କରିକିନା ତିନି ଜଣ ସବମରିନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସବମରିନର କବାଟଟିକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ସବମରିନ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କି କେତେ ସାରା କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ତାଙ୍କ ସବମରିନ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସମୁଦ୍ର ଫେରି ଆସେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିକିନା ଏମାନେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି, ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିକିନା ନିଜ ନିଜ ପରସ୍ପର ହାତକୁ ଧରିକିନା ଜାବୁଡ଼ିକିନା ବସିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଆସିକିନା ସବମରିନ ଦେହରେ ମାଡ଼ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବମରିନ ଏପଟ ସେପଟ ପାଲଟି ଯାଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଭିତରେ ଥିବା ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି କି ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାନି, ଆମେ ମରିଯିବା। ଏତେ ସବମରିନ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେସି ଯିଏ ଥାଏ ସିଏ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ଜୁଲିଆ ଯିଏ ସିଏ ତାର ଏବେ ସବୁ ଜର୍ଣ୍ଣି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ, ପ୍ରଥମରୁ ନେଇକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତିନି ଜଣ ବେହୋସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲେ ତିନି ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି।
से सबमरीनर कबाट खोलती आ देखती सेमानकु समुद्र गोटे एमिति जगार फिंगी देइछि जोठी चारिआडे जुआडे देख खाली भंगा भंगा घर ही देखा जाउछि। माने सेमाने तांको निज जीवन को बंचाइबा पई तांको गोटे नुआ लाइफ नुआ जीवन गढ़िया को पड़िबो। आ एठी फिल्म शेष हो जाए। मते आशा अछि तम समस्त को भल लागिथिबो। जदि भल लागिथिबो ताले प्लीज नुआ चैनल सब्सक्राइब करनबो। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट करनबो। स्टोरी जदि भल लागिचे लाइक करनबो, कमेंट रे जणेबो। तमे आगु को फिल्म रो एक्सप्लेनर सुनिया को चाहूछ कमेंट रे निश्चय जणेबो। ताले रहउची धन्यवाद।